हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर चतुर्थ पाठ जहाँकि अच्छी पानी रे पानी यही पाठटीर आज आमे समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी आरंभ करने आगु कहि रखिबाकु चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहाद्वारा यही बोली आगक आसवाक थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम मैंने अति सहजरे पाई परिबो। तेबे चलो आज रही वीडियो रे तुमर चतुर्थ पाठ पानी रे पानी रो समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। ओ जदि तुमे माने प्रथम द्वितीय और तृतीय पाठर प्रश्न उत्तर गुड़िक करिना ताहेले चैनल रे जाई से वीडियो गुड़िक मध्य देखी प्रश्न उत्तर गुड़िक करिनियो। तेबे चलो आज पानी रे प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। मोर प्रश्न उत्तर बा प्रश्नावली देछि देख पाठरू आस एबे आमे एई पाठ को अति निकटरू बुझिबा। आगकू दिया जाइतिबा गतिविधि गुड़िक यह कार्य रे तुमको सहायता हेबो। हला पाठ को पढ़िला परे निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर आमको देबाकू पड़िबो। देखिबा प्रथम प्रश्न गुड़िक प्रथम सेक्शन टी रही देख मु जहा बुझिली यार क नंबर अच्छी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर यथार्थ उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। हला सठिक उत्तर पाखरे आमको तारा चिन्ह देबाकू पड़िबो। देखिबा प्रथम प्रश्नटी अच्छी देख आमर भूतल बा भूजल भंडार निम्नलिखित मध्यरु केउथिरे समृद्ध होइथाय। जेपरिक विकल्प गुड़िक रही देख नलकूप सुखीजा द्वारा पानी बरसिबा द्वारा पोखरी और ह्रद द्वारा बन्या आसिबा द्वारा। ताहले किपरि भूजल भंडार समृद्ध होइथाय रे बा भूजल भंडार भरी थाए। हला पुणी थरे ताहले यह जीव तुमर पोखरी और ह्रद द्वारा कारण पोखरी और ह्रद दे भूतल जल पुणी थरे समृद्ध होइथाय। से बोली नेक्स्ट 2 नंबर पचारिछि देख निम्नलिखित मध्यरु केउ कथाटी जलचक्र सहित संपर्कित। जलचक्र सहित केउ कथाटी संपर्कित देखिबा। प्रथम विकल्प गुड़िक देखिबा वर्षा जल संग्रह करिबा से बोली समुद्र ठारू उठुथिबा बाष्प बादल होई बरसिबा नदी माने समुद्र को जाई मिसिबा वर्षा रे चारिआड केवल पानी ही देखा जिबा। जलचक्र सहित कोउटी संपर्कित हेबरे तमर ख नंबर टी समुद्र ठारू बाष्प बादल होई बरसिबा। यह जलचक्र सहित संपर्कित कथाटी से बोली देखिबा तमर 3 नंबर प्रश्नटी देछि देख एही बड़ भूल दंड एबे आम समस्तंकु मिलुअछि एठारे केउ भूल आड़कू संकेत करा जाइछि। जेपरिक विकल्प गुड़िक रही देख जलचक्र अवधारण को न बुझिबा आवश्यकता ठारू अधिक पानी व्यवहार करिबा से बोली पोखरी गुड़ी को अलिया रे पोती देबा बोतल भंडार विषय रे विचार न करिबा। ताहरे को भूल आड़कू संकेत करा जाउछि रे एठारे देख ग नंबर टी अछि जेपरिक पोखरी गुड़ी को अलिया रे पोती देबा कारण पोखरी द्वारा ओ ह्रद द्वारा भूतल जल भंडार पुणी समृद्ध होइथाय बा पुणी भरी थाए। ताहले पोखरी को अलिया रे पोती देबा यह होछि भूलटी। हला ताहले तुम एठारे तारा चिन्ह देबो बा यह होछि तुमर सठिक उत्तरटी। से बोली नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। नेक्स्ट सेक्शन टी अछि देख आस मेल करिबा पाठरे थिबा किछि शब्द बा उक्ति को बाछि क स्तंभ रे दिया जाइछि एवं यार अर्थ ख स्तंभ रे दिया जाइछि। तुम दल रे एही विषय रे आलोचना कर उगार टाणी मिलाओ। जेपरिक एठा देख क स्तंभ रे किछि उक्ति बा शब्द दिया जाइछि से बोली ख स्तंभ रे तार अर्थ गुड़िक दिया जाइछि। देखिबा याको हमें मेल करिबा। प्रथमे क स्तंभ रे प्रथम शब्दटी देइछि देख प्रथम शब्दटी अछि वर्षा जल संग्रह। यार अर्थ कोन वर्षा जल संग्रह रो अर्थ कोन रे एटा देख ख स्तंभ रे देइछि जेपरिक वर्षा जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम उपरे पृथ्वी रे संग्रह करिबा। हला यह होछि वर्षा जल संग्रह। ताहेले
ଏହାକୁ ତୁମେ ଆଣି ଖ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଜଳ ସଙ୍କଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ଜଳ ସଙ୍କଟର ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ଜଳର ପରିମାଣ କମିଯିବା ହେଲା। ଏଠାରେ କମ ଯିବା ଲେଖାଯାଏ, କମିଯିବା ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆଣି 3 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଜଳଚକ୍ର। ଜଳଚକ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ଏଠାରେ ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେପରିକି ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠୁଥିବା ବାଷ୍ପ ବାଦଲ ହୋଇ ପାଣିରେ ବଦଳି ଯିବା ଓ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଜଳଚକ୍ର। ତାହେଲେ ତୁମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଆଣି 4 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଭୂଜଳ ବା ଭୂତଳ ଜଳ। କ'ଣ ରେ? ମାଟି ତଳେ ରୁଚି ରହିଥିବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ଭୂତଳ ଜଳ ବା ଭୂଜଳ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୂଜଳକୁ ନେଇ 1 ନମ୍ବର ସହିତ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ ଗଦ୍ୟାଂଶର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ସରଳାର୍ଥ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏହି ପାଠରୁ ବାଛି କରି କେତେକ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ନିଜର ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ପାଣି ଆସିବ ତ ଅସମୟରେ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟଟି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେହିଭଳି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଟକିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ ହେଲା। ଦେଖିବା ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଲା ପାଣି ଆସିବ ତ ଅସମୟରେ ହେଲା। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଆସିବ ... ତ ଅସମୟରେ। ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଅନୁପମ ମିଶ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନିୟମିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ପୁଣି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ସମୟ କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଋତୁଚକ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯେପରିକି ଚାଷ ସମୟରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। ଏହି ଅନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସି ଅସମୟରେ ଆସୁଛି, ଯାହାଟି ତୁମ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଯାହା ମାନବ ସମାଜ ଓ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ହେଲା। ସେଭଳି ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଅଟେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। ନେକ୍ସଟ ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅନୁପମ ମିଶ୍ର ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଉପୁଜୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଡହଲ ବିକଲ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ 2 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବ ତୁମର 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟକି ଯାଏ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅନୁପମ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେପରିକି ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଜନଜୀବନ କିପରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଜନିତ କାରଣରୁ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରା କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଜଳବାୟୁର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମିଯାଏ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହେ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ପ୍ରଗତି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାଣୁ ବା ସ୍ତବ୍ଧ ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରକୋପ ଆଗରେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ। ହେଲା, ସେହିପରି ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମାନବ ସମାଜର ଗତିଶୀଳତା କିପରି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଏହି ଉକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର 4 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ବାକ୍ୟଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଗୃହୀତ। ଲେଖକ ଅନୁପମ ମିଶ୍ର ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେପରିକି ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ପାଣିର ଅଭାବ ଏବଂ ପାଣିର ଆଧିକ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମସ୍ୟା କିପରି ଏକାଭଳି ବିପତ୍ତି ଆଣିଥାଏ ତାହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଯେପରି 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ ଏବଂ 2ଟି ଯାକ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେହିପରି ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି 2ଟି ଯାକ ପରିସ୍ଥିତି ଜଳବାୟୁର ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବା ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ବିନା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ଯାହା ଫସଲ ଓ ଘରଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ସମାନ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ 2ଟି ଯାକ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ସ ଓ ପରିଣାମ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି 2ଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ଲେଖକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତୁମେ 4ଟି ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ କିଛିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ପାଠରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସରା ଘଡ଼ି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆମେ ଯେପରି ସରା ଘଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁ, ପ୍ରକୃତି ସେହିପରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥ୍ୱୀର ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଓ ମାଟି ତଳେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଜଳକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼
ସରା ଘଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। খ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, କେଉଁ ଧାରାରେ ଜଳଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ବାଦଲ ରୂପ ନିଏ। ଏହି ବାଦଲ ପୁଣି ବର୍ଷା ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପରେ ଜଳଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିଏ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି। ଗ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି ସବୁ ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଯଦି ସବୁ ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଯାଏ ଯେପରିକି ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ, ତେବେ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ପାଠରେ ପାଣିକୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଟଙ୍କା ବିନା ମଣିଷ କିଛି ସମୟ ଚଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପାଣି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବରେ ସାରା ଜୀବନ ବା ସାରା ସଂସାର ଅଟକି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଶୀର୍ଷକ। ଏହାର ଗ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ଏହି ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ପାଠଟିର ନାମ ପାଣିରେ ପାଣି ଅଛି, ସେହିଭଳି ପାଠର ନାମ ଏମିତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନିଜ ଉତ୍ତରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହା ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୃଥିବୀର ଜଳ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ଆଦିରୁ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଯାଏ ହେଲା ଜଳ। ସେହିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଜଳ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସେ। ଜଳରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରେ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ନିଜର କାରଣଟି ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଖ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଏହି ପାଠଟିର ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କାରଣ ସହ ଲେଖ। ଯେପରିକି ପାଠଟିର ନାମ ଅଛି ପାଣିରେ ପାଣି, ସେଭଳି ତୁମେ ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏହି ପାଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଯେପରିକି ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜଳ କିମ୍ବା ଅମୂଲ୍ୟ ଜଳଚକ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। କାରଣ ଲେଖିବ। ଜଳ ବିନା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଜଳଚକ୍ର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଜଳର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥାଏ। ଏହି ନାମ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଜଳର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜଳ କିମ୍ବା ଅମୂଲ୍ୟ ଜଳଚକ୍ର। ଏଇଭଳି ତୁମେ ନାମ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାମ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ଓ ତାର କାରଣ ଲେଖିବ ସେଠାରେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। କଥା ଉପରେ ବଳ ଦେବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ସରା ଘଡ଼ି ଅଟେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ସରା ଘଡ଼ି ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟଟି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଫଳରେ
ବାକ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖ। ହେଲା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ବାକ୍ୟଟି ସାଧାରଣ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋର ବା ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଖ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପାଠକୁ ପଢ଼ି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ହେଲା, ତୁମେ ପାଠରୁ ସେଇଭଳି ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ ସେଇଭଳି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ବାଦଲରେ କିଛିଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଠାରେ ଯୋଉ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ଯେପରିକି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି, ବାଦଲ ଓ ପବନ। ହେଲା, এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଏହି ବାଦଲରୁ ଆଣି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କଣ କଣ ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଏପରି, ଯେପରିକି ରବି। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାସ୍କର, ଦିବାକର, ଦିନକର। ହେଲା, ଏଇଭଳି ସମାନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି ପାଣିର ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ନୀର, ଅମ୍ବୁ, ବାରି। ସେଭଳି ବାଦଲର ଲେଖିବ ମେଘ, ବାରିଦ, ଜଲଦ, ନିରଦ। ସେଇଭଳି ପବନର ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଲେଖିବ ବାୟୁ ଓ ସମୀର। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ନିମ୍ନ ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଉପସର୍ଗ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ, ଆମ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଯେପରିକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଦେଶରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ର ଲାଗିଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆସ ତଳଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କିଛି ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେପରିକି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଯେପରି ଏଠାରେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆ, ପରି, ଉପ, ବି, ପ୍ର। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠାରେ ଯେପରିକି ହାର ହଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ, ଯେପରିକି ଆ ସହିତ ହାର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ହେଇଛି ଆହାର। ସେଭଳି ପରି ସହିତ ହାର ଯୋଡ଼ିକି ହେଇଛି ପରିହାର। ସେଭଳି ଉପ ସହିତ ହାର ଯୋଡ଼ିକି ଉପହାର। ସେଭଳି ବି ସହିତ ହାର ଯୋଡ଼ିକି ବିହାର। ପ୍ର ସହିତ ହାର ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରହାର। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଦେଖ, ଯେପରିକି ଅ ସହିତ ପାତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ହେବ, ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଅପାତ୍ର। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଅ ସହିତ ପୁଣି ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନ। ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ବି କୁ ଯୋଡ଼ିବ, ବି ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବ ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ। ସେଇଭଳି ସୁକୁ ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଓ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ସୁଜ୍ଞାନ।
ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଏଠାରେ ତୁମ କଥା ଅଛି। ଏହାର କ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି, ପୃଥିବୀର ସରାଗଡ଼ିରେ ଜଳରାଶି କେବେ କମ ନ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବ? ତୁମର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ହେଲା ଚାରିଆର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ରୂପକ ସରାଘଡ଼ିରେ ଜଳରାଶି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ବା କୂଅ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ସେଭଳି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ବା ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲିଆ ପକାଇ ପୋତିବା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା। ସେଭଳି ପାଣିର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା। ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଏହି ପାଠରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଜଳଚକ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନି ଜଳଚକ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରେ ପିଲେ। ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଳଚକ୍ରର। ହେଲା ଏଟା ତୁମେ ଏକ ଜଳଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ସେଭଳି ଗ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜଳଚକ୍ରର ଚିତ୍ରର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଠାରେ ତମେ ଚିତ୍ରଟି ଯୋଉ ଅଙ୍କନ କଲ, ହେଲା ତାର ବିବରଣୀଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବରଣୀଟି ଲେଖିବ ଏଇଭଳି। ବିବରଣୀଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଳଚକ୍ର ଚିତ୍ରର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଯେପରିକି ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତମର ଜଳଚକ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବ। ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀର ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଥାଏ। ହେଲା ସେଭଳି ଲେଖିବ ଘନୀଭବନ। ସେହି ବାଷ୍ପ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବାଦଲ ବା ମେଘର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ପୁଣି ବର୍ଷଣ ବା ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଜଳବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ଖସିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାହାକୁ। ଏହି ବର୍ଷା ଜଳ ନଦୀ ନାଲ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଜଳ ମାଟି ତଳକୁ ଝରି ଭୂତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ବିବରଣଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ସୃଜନଶୀଳତା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, କଳ୍ପନା କର ଯେ କୌଣସି ଦିନ ତୁମ ଘରେ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନଳକୂଅ ଅଛି। ତୁମେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଆଉ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ତମର ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ନିଜର ବାଲ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲିକଜିଆ ନ ହେଉ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତିନୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କର। ହେଲା ଏଠାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ତମେମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ, ପାଣି ନେବା ସମୟରେ କଲି ଝଗଡ଼ା ନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ସଭିଏ ପାଣି ନେବା। ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଲେଖିବ, ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ, ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଲାଭ। ହେଲା ସେଭଳି 3 ନମ୍ବର ସ୍ଲୋଗାନଟି ଲେଖିବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ସଂସ୍କାର ଆମର, କଲି ନ କରି ବାଣ୍ଟିବା ଜଳସାଗର। ହେଲା ଏଭଳି ତୁମେ ତିନୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖିପାରିବ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର, ବାଦଲ, ପବନ, ପୃଥିବୀ, ବର୍ଷା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଏକ ନଦୀ ଓ ତାର କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତୁମ ଗାଁର, ତୁମ ଆମର ଘର ବା ସହର। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗି ଉଠୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ଓ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିବ। ଯେପରିକି ସମୁଦ୍ର
ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାଦଲ, ପବନରୁ ବର୍ଷା ଜଳବିନ୍ଦୁ ବହି ଯାଉଥିବ ଓ ଏକ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ହେଲା। ସେଇଭଳି ତୁମେ ଏକ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଆଙ୍କି ପାରିବ ଓ ତାହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ ହେଲା।